모든 생명의 시작점이 되는 바다. 그 생명은 다시 바다로 돌아오며 순환의 길을 이어갑니다. 인류의 발걸음은 늘 육지를 향했지만 생명의 순환은 바다에서 시작됐습니다. 이제 우리는 기술과 자연이 만나는 푸른 바다에서 새로운 미래를 찾고 있습니다. 대서양의 깊은 맛을 품은 연어는 셰프의 손끝에서 예술로 재탄생합니다. 풍요로운 바다의 축복, 연어. 이곳에서 정성껏 길러낸 건강한 연어는 그들의 자부심입니다. Lo preparo yo, lo compramos congelado, en porciones, y lo metemos al horno o al air fryer. De hecho, tenemos una hija de 2 años y le damos harto salmón, a ella le gusta. Y claro, igual consumimos harta carne, pero también para variar de comer carne, reemplazamos la carne por el salmón. Eso lo consumimos. 전 세계에서 양식되는 연어 3마리 중 1마리는 바로 이곳 칠레에서 왔다는 사실을 아시나요? 칠레는 세계 2위의 연어 생산국이자 수출국입니다. (1970년대) 말 작은 시도에서 출발한 칠레 양식은 불과 한 세대도 지나기 전인 1992년 세계 2위의 연어 생산국으로 올라섰습니다. 칠레는 단순한 수요지가 아닌 중요한 연어 생산 거점입니다. 안데스 자락의 천연 용천수를 이용해 매일 새로운 생명을 키워냅니다. Nosotros producimos alrededor de 40 millones de ovas por año. Como pudieron ver, las aguas que nosotros utilizamos nacen en nuestro mismo terreno. Eso es muy único, no hay muchos sistemas parecidos. Nos permiten hacer esta modelación en que consistentemente estamos generando ovas. 이곳이 키운 건강한 알은 전 세계 연어 양식의 시작점이 됩니다. 모든 생육 환경이 데이터로 통제되는 첨단 시스템. 수온, 산소의 농도, 조도까지 제어해 모든 알이 최적의 환경에서 성장하도록 24시간 실시간 모니터링 시스템이 가동됩니다. 곧 이 작은 알은 칠레를 넘어 전 세계의 식탁을 책임지는 최상급 연어로 자라납니다. 완벽하게 설계된 이 관리 시스템은 성장 과정의 수많은 변수로부터 생명을 지키는 안전장치가 됐고 오늘날 칠레를 명실상부한 세계 연어 강국으로 이끌었습니다. Posteriormente, cuando ya se acercaba la maduración, esos reproductores volvían a las pisciculturas de agua dulce para terminar el desove. Con el tiempo, los distintos países, especialmente en el caso particular de Chile, por la experiencia del virus ISA, nos dimos cuenta de que había modelos más seguros de producir y uno de ellos es el mantener los peces siempre en el agua dulce. Parecía un tema superado y con una industria recuperando los niveles de producción previos. Las informaciones que llegan desde la región de Aysén, donde se produjo un rebrote del virus ISA. Virus called infectious salmon anemia struck. In 10 months, it spread 2,000 kilometers. Preocupación genera en la zona las informaciones que llegan desde 하지만 아이러니하게도 칠레의 성공을 만들어준 것은 뼈아픈 실패와 두려움이었습니다. 2000년대 초 20년 넘게 눈부신 성장을 거듭해온 연어 양식 산업은
전염성 연어 빈혈증 바이러스가 양식장을 덮치며 칠레 연어 산업은 붕괴 직전의 벼랑 끝으로 내몰리게 됐습니다. ISA 바이러스가 남긴 깊은 상처는 칠레 연어 산업의 패러다임을 바꾸고 눈에 보이지 않는 모든 위협을 경계심으로 바꿔놨습니다. 이는 결국 고질적인 문제로 지적되던 세균성 질병에 대한 항생제 사용 이슈를 수면 위로 떠올렸습니다. 후퇴할 곳이 없었던 칠레 연어 산업은 생존을 위해 새로운 길을 모색해야만 했습니다. 철저한 방역과 백신, 데이터 관리 등으로 시스템을 다시 견고하게 세우며 지속 가능한 산업으로 거듭나기 위한 노력을 멈추지 않았습니다. Corea tiene un nivel de clase mundial en vacunas, no hay ninguna duda, y creo que estamos preparados para ingresar al mercado chileno. Y la asociación con CTCVAC fue precisa porque encontramos una empresa muy abierta, muy fácil trabajar con ellos, con alta tecnología, una planta de clase mundial muy moderna y un conocimiento científico sólido. 양식 산업의 지속 가능한 미래를 위해 치료가 아닌 예방을 선택했고 태평양을 건너 새로운 도전을 준비하던 한국의 기술력과 마주했습니다. 칠레가 노르웨이보다 항생제를 더 많이 사용하는 국가입니다. 그래서 생산과 관련된 항생제를 좀 줄여보자라는 운동이 이제 칠레 내에 있고요. 백신이라는 걸 적용하게 되면 예방적인 역할을 충분히 수행을 하면서 질병 감염을 줄일 수 있기 때문에 그만큼 항생제 사용량을 줄일 수 있다라고 보시면 되겠습니다. 저희가 개발하는 백신이 기존에 이미 사용되고 있는 다국적 백신의 그 부족한 부분을 채울 수 있다라는 확신이 있어서 이는 단순히 제품을 수출하는 것을 넘어 기술과 경험을 공유하며 함께 문제를 해결하는 글로벌 산업협력의 모범적인 사례가 됐습니다. O sea, no solamente se trata de producir, sino que en el fondo generar una transformación azul, hablar del tema de sostenibilidad, de poder estar en contacto, ¿cierto?, con la comunidad, el trabajo con el medio ambiente y cumplir obviamente con la normativa, con los permisos y con el buen funcionamiento. Algo que es súper importante y que habíamos mencionado es que como industria el trabajo, la alianza pública-privada es vital, ¿ya?, para el desarrollo de la industria y el trabajo que nosotros realizamos. Yo diría que eso es la clave para poder, en el fondo, optar a las certificaciones. 칠레는 보이지 않는 변수들을 통제하며 산업의 안정성을 확보해 나갔습니다. 이런 노력의 목표는 건강하게 자란 수백만 마리의 연어를 가장 신선하고 가장 안전한 상태 그대로 전 세계 소비자의 식탁에 올리기 위함이겠죠. 바다에서 수십 킬로미터 떨어진 도심 속에 위치한 아우스트랄리스의 중앙관제센터. 기술로 바다를 설계하는 이곳에서는 이곳 중앙관제 시스템을 통해 24시간 바다 위 양식장을 관리합니다. Bueno, esta es una sala de alimentación remota. Nosotros acá controlamos toda la producción, el 100% de la producción de nuestros centros de cultivo. Es de aproximadamente, controlamos de acá, alimentamos 13 millones de peces. Este dispersor nos permite distribuir en el alimento donde los peces están o donde se encuentran dentro de la jaula. Nosotros controlamos toda la actividad de los peces a través de estas cámaras y así podemos optimizar nuestro proceso de alimentación.
연어의 움직임, 수온과 산소 농도까지 정밀한 데이터로 키워낸 연어는 세계의 식탁으로 향할 준비를 합니다. 수백만 마리의 연어를 완벽하게 키워냈다면 동시에 그 연어를 처리해야 하는 거대한 과제가 시작된 셈이죠. 정밀한 관리가 효율로 무대를 옮겨갑니다. 버릴 것 없는 신의 선물, 연어. 우리가 먹는 연어의 살은 한 마리의 절반에 불과합니다. 놀랍게도 남겨진 머리부터 뼈, 껍질까지 그 무엇 하나 허투루 쓰이지 않기 때문인데요. Bueno, yo creo que esta industria siempre ha dejado un poco de lado los subproductos. Para tener una idea de un pescado vivo, gran parte o una parte importante del pescado que se produce o se cultiva en Chile termina siendo harina de pescado. Es decir, las vísceras, las pieles, muchas veces las cabezas, los interiores, etc. Si uno lo lleva a filete, más o menos la mitad es filete y la otra mitad es subproducto desecho que se va a plantas de harina de pescado. 남겨진 절반의 가치를 알아보는 기업들의 노력은 폐기물을 새로운 자원으로 바꾸는 거대한 순환경제 시스템을 만들어냈습니다. 그리고 부산물에 자원하는 칠레 연어 산업을 지탱하는 또 하나의 축으로 자리 잡았죠. La línea de subproductos de salmón, donde la materia prima consiste principalmente en desechos de salmón que no son consumidos por el humano. Las materias primas tienen un alto poder proteico y nos elaboramos en nuestra planta reduciendo su humedad para llegar y extraer el aceite. Y reduciendo la humedad producimos harina de salmón. 연어의 남은 부분이 새로운 가치로 이어지면서 이 산업의 목표도 이익에서 지속 가능성으로 넓어지고 있습니다. 더 많이보다 더 오래. 칠레의 바다는 그렇게 새로운 산업의 기준을 만들어가고 이것은 우리가 세계 2위의 연어 수출국인 칠레에 주목하는 이유이기도 합니다. Para asegurarse la insensibilización, levantan el opérculo, penetran con la parte puntiaguda y denervan. ¿De acuerdo? En este momento el animal ya está absolutamente insensible. 남부 양식 산업의 관문, 발디비아를 지키는 아우스트랄 대학. 남미 최고 수준인 이 대학의 수의학부는 어류 병리학 연구를 선도하며 산업의 난제들을 풀어왔는데요. 오늘날 칠레 양식 산업의 토대를 다지고 생명력을 불어넣는 심장이 되어주고 있습니다. Sí, es muy entretenido, es muy bueno poder aprender de estas especies también, porque es muy importante para Chile y para poder manejar las enfermedades de todas las especies que podamos. Y una buena instancia para realizar un procedimiento práctico que luego, para quienes se quieran dedicar al área de peces, trabajar en pisciculturas grandes o lugares de acción de salmones, puedan recibir los conocimientos necesarios para ese tipo de procedimientos. 이곳에서 양식업은 낡은 어업이 아닌 생명공학과 데이터 과학이 결합된 최첨단 산업이자 젊은이들이 원하는 희망의 일터입니다. 기술과 자본, 그리고 사람. 이 세 가지 축이 조화를 이룰 때 비로소 우리는 지속 가능한 미래를 설계할 수 있습니다. 국내 연어 양식 산업을 이끌 K 연어 클러스터를 준비 중인 강원도. 칠레가 어떻게 연어 강국이 됐는지 그 성공 경험을 강원도의 미래 전략에 녹여내기 위해 직접 현장을 찾았습니다.
칠레의 도전과 성취는 이제 막 첫걸음을 때리는 한국에게 분명한 메시지를 건넵니다. 저희 강원도에서는 연어 양식 산업을 7대 핵심 전략으로 육성할 계획을 가지고 있습니다. 칠레는 이미 각 양식 산업을 하기 위한 각 분야 요소별로 산업화를 성공을 하였고, 그것이 체계화, 분업화되어 있기 때문에 우리도 그러한 계획을 따라서 저희가 산업화를 실현할 수 있을 거라고 생각하고 있습니다. K 연어를 기반으로 해서 다양한 먹거리와 즐길거리를 개발하고 이것을 지역의 산업으로 육성시켜서 지역의 성장 동력으로 개발하고자 생각하고 있습니다. 어렸을 때부터 연어를 엄청 좋아해가지고 그 연어 특유의 그 부드러운 맛이 있어서 이런 연어 깍두기 먹방이 유행하는 게 K 연어 아닐까요? 연어와 사랑에 빠진 대한민국. 10년 전만 해도 특별한 날에나 맛보던 연어는 이제 우리에게 가장 사랑받는 음식이 됐습니다. 국내 연어 시장은 불과 20여 년 만에 30배 이상 가파르게 성장했습니다. 연간 7만 톤이 소비되고 7천억 원에 달하는 거대한 규모지만 98% 이상을 수입에 의존하고 있죠. 전량 수입에 의존하다 보니 연어는 국제 정세와 환율이라는 외부 변수에 따라 가격이 널뛰는 불안정한 식재료가 됐습니다. 만약 예고 없이 글로벌 식량 위기가 닥친다면 언젠가 연어는 우리 식탁에서 사라질지도 모릅니다. 이제 연어는 단순한 미식 트렌드를 넘어 대한민국의 식량 안보와 미래 산업의 새로운 기준을 세우는 중요한 질문을 던지고 있습니다. 뚜렷한 사계절 탓에 그동안 불가능한 꿈으로만 여겨졌던 국내 연어 양식. 드디어 그 해답을 찾은 것 같습니다. 강원도는 대표적인 한해성 해역입니다. 북한으로부터 내려온 북한 한류의 영향을 연중받는 그러한 지역이고요. 또 연안을 따라서 가까운 곳에 심층수가 존재해서 이 물을 육상으로 취수하면 연어를 키우는 데 아주 적합한 수온을 제공해 줄 수 있습니다. 최적의 환경. 하지만 강원도의 자격은 자연이 준 선물에만 그치지 않습니다. 강원도의 준비는 이미 10년이 훌쩍 넘은 이전부터 진행되고 있었는데요. 2016년 해양수산부는 강원 고성에서 20헥타르 규모의 해양 가두리 양식장 10개를 활용해 아시아 최초 연어 양식 상업 출하를 이룬 사실을 홍보하며 연어 우량 종자와 백신 연구에 수십억 원을 지원하겠다는 계획도 함께 내놓았습니다. 출발! 이후 연어 산업 육성은 강원도의 핵심 전략 과제로 공식화됐습니다. 연어 프로젝트의 첫 번째 목표는 수입산 의존을 줄이고 식량 주권을 확보하는 것이었습니다. 그리고 2025년 척박한 환경 속에서도 묵묵히 데이터를 축적하고 기술력을 다져온 시간. 마침내 흩어져 있던 연구 역량을 강릉의 최첨단 스마트 양식 연구센터로 모으기 시작하며 연어 산업화를 이끌 본격적인 R&D 허브가 구축되기 시작했습니다.
강원도의 꿈에 거대한 동력이 더해집니다. 국내 최대 수산 기업이 함께하는 K-연어 클러스터 조성 사업. 이것은 단순한 양식장 건설이 아닌 민간의 자본과 기술력, 여기에 공공의 정책 지원이 정교하게 맞물린 선진적인 민관 협력 모델입니다. 이 연어 사업이라는 게 사실 우리나라가 모든 여건이 불리합니다. 이게 지자체와 그다음에 민간 기업과 또 중앙정부, 해수부 서로 정말 힘을 합쳐서 시너지 효과를 내지 않는다면 우리나라가 이 사업을 하기에는 굉장히 어려운 조건은 많습니다. 이 사업이 다른 국가보다 현재 상태로서 열악하더라도 향후의 운영 단계에서도 또 많은 어려움이 있을 겁니다. 이렇게 적극적으로 지지해주고 지원해주는 지자체와 중앙정부가 있다면 그런 부분들이 잘 해결될 거로 보고 있습니다. 춘천의 어린 연어 생산센터는 춘천의 깨끗한 내수면 환경을 활용해 수정란을 부화시키고 바다로 나가기 전까지 건강한 치어를 대량으로 생산하는 역할을 전담합니다. 춘천에서 생명의 싹을 틔운 연어의 목적지는 양양의 대규모 양식단지입니다. 이곳에서 K-연어는 본격적인 성장을 시작하며 대한민국 연어 산업의 경제적 성과가 실현될 핵심 생산 기지로 거듭나게 됩니다. 강원도가 오래 준비해온 연어 산업의 퍼즐들이 이제 하나의 구심점으로 모이고 있습니다. 강원대와 강릉 원주대 등 지역 대학 연구소에서는 연어 질병예방센터를 설립해 우수 품종 육성과 사료 등을 개발할 예정이고, 세계적 기술력을 가진 기업들 역시 이미 강원도의 털을 잡고 함께 도약을 준비하고 있습니다. 이 부산물을 활용해서 원료를 만들고 저희가 이 원료 사업도 할 수 있고 제품화해서 몇 배의 수익을 창출할 수 있는 기회가 저희한테 오기 때문에 연어 콜라겐을 한국에서 만들어 보자. 저는 우선 지리적 조건이 강릉에 있었기 때문에 원료 수급에 대해서 이거 100% 된다고 생각했거든요. 그러면 이제 다른 지역에서는 이제 다른 물고기나 그런 걸로 만들어야 되는데 저희는 순수 연어로 콜라겐을 만들 수 있는 장점이 있었기 때문에 독보적으로 연어 콜라겐 원료를 만드는 업체로 성장할 수 있는 기회가 될 것 같고요. 강원도 클러스터는 원료, 부산물, 바이오 소재, 의학과 화장품을 한 축으로 묶었습니다. 그리고 현지 생산과 가공을 기반으로 한 의약품, 의료기기, 화장품, 연어 부산물을 K-바이오 기술로 끌어올려 글로벌 수출을 준비하고 있습니다. 저희가 연어를 선택한 거는 연어의 DNA에 핵산에 염기 조성이라든지 비율 등이 사람과 굉장히 유사합니다. 따라서 이거를 인체 내에 주입했을 때 부작용도 많이 없고요. 두 번째로는 활용도에 대한 측면입니다. 조성이나 비율이 굉장히 비슷하기 때문에 주입했을 때 버려지는 부분 없이 거의 대부분을 바로 활용할 수 있다는 그런 최대의 장점이 있다고 보시면 됩니다. 결국 준비된 인프라와 기업들의 기술력, 해양 바이오 생태계가 만나 강원도는 K-연어의 실험장을 완성하고 해외를 향한 생산기술 허브로의 도약을 꿈꾸고 있습니다. 우리는 지금 더 안전하고 지속가능한 먹거리를 준비하는 전환의 문 앞에 서 있습니다. 강원도의 스마트 양식 클러스터는 미래 블루푸드 테크를 실험하고 검증해보는 열린 시험장이 되어주고 있는데요. 이 거대한 잠재력을 현실의 성과로 바꾸기 위해서는 미래의 인재를 길러내는 일에 소홀히 해서는 안 될 것입니다. 푸드테크는 이제 먹기 위해서 필요로 하는 이제 새로운 이머징하는 새로운 기술을 도입해서
기존 거를 갖다가 개선시키거나 아니면 대체하는 이제 이런 것들을 이제 푸드테크 산업이라고 이제 얘기할 수 있겠습니다. 뭐 우리나라가 전 세계에서 푸드테크의 최초이고 가장 잘하고 있고 앞으로 이게 전 세계의 표준이 된다고 한다면 아마 대한민국은 이제 반도체를 넘어서 앞으로 푸드테크가 넘버원, 대한민국 넘버원 수출 산업이라고 저는 생각을 하고 있습니다. 기술과 산업의 가치를 이해하고 미래 블루푸드 생태계를 이끌어갈 생명공학, AI, 유통까지 있는 융합형 인재를 키워내는 것. 그것이 바로 지속가능한 미래 먹거리를 향한 우리 희망이자 K 블루푸드 시대를 여는 가장 확실한 동력이 아닐까요?